नमस्कार वाला विद्यार्थीओ, केम छो बधा? वाला विद्यार्थीओ, डायरेक्ट स्पीच नु इनडायरेक्ट स्पीच करवाने लईने गया लेक्चर में नहीं पण एना पहेलाना लेक्चर में आपणे चर्चा करेली। तमने फेरबुक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट छेल्ले अधूरू राखेलू, एना पछी रिविजन ना रूपे जे टॉपिक लीधेलो ए तमने रफ बुक में लखवानुं कीधेलू, एटले के इंट्रोडक्टरी इट आई थिंक में ए टॉपिक लीधेलो। रिविजन ना रूपे कंटिन्यूस प्रेजेंट टेन्स ना अर्थे टॉपिक लीधेलो, जे मैं तमने रफ बुक में लखवानुं कीधेलू। विद्यार्थीओ, फेरबुकनी अंदर डायरेक्ट नु इनडायरेक्ट ए टॉपिक चालू हतो, तो एवा अर्थे एमा फर्स्ट पेज ओपन करो अने थोड़ुंक रिवाइज करी अने आगळना टॉपिक परनी चर्चा करिए। तो जरा तो आपणे जोयुं के शुरुआत में जो फर्स्ट पेजनी अंदर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शुरुआत करी त्यारथी लई थोड़ुंक रिवाइज करी अने आ टॉपिक पर आपणे आवीए छीए। तो ए फर्स्ट पेज ओपन करीने राखो त्यारे मैं तमने एवुं लखावेलुं नेरेशन। नेरेशन शब्द नेरेट परथी उतरी आवेलो। नेरेट एटले कहेवुं, कथन। इंग्लिश में एना माटे जो अर्थ जोईए तो टू स्टेटमेंट। विद्यार्थीओ, एना बे प्रकार पड़े छे, डायरेक्ट स्पीच अने इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एटले प्रत्यक्ष रचना, इनडायरेक्ट स्पीच एटले परोक्ष रचना। प्रत्यक्ष रचना कोने कहेवाय, परोक्ष रचना कोने कहेवाय, एने लईने मैं तमने कीधेलू वाला विद्यार्थीओ। तो डायरेक्ट स्पीच नु इनडायरेक्ट स्पीच में रूपांतर करवा 3 फेरफार करवा पड़े। ए 3 फेरफार जेवा के सर्वनाम में थतो फेरफार, नजीकता सूचक शब्द में थतो फेरफार अने काळ में थतो फेरफार। एमा सर्वनाम में थता फेरफार नी बात करिए तो मैं तमने सर्वनामोनो कोठो लखावेलो। ए सर्वनामनो कोठो एटले के एमा प्रथम पुरुष एक वचन आय, प्रथम पुरुष बहुवचन वी, आई ना 5 रूपो के जे आई, मी, माय, माइन, माय सेल्फ। प्रथम पुरुष बहुवचन एटले वी ना 5 रूपो वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्व्स। बीजो पुरुष एक वचन यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। बीजो पुरुष बहुवचन यू, योर, योर्स, योर सेल्व्स। त्रीजो पुरुष नु एक वचन नु रूप एटले ही ना 5 रूपो एटले ही, हिम, हीज, हीज, हिमसेल्फ। सी ना रूपो सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इट ना रूपो इट, इट्स, खाली, इटसेल्फ। त्रीजो पुरुष बहुवचन जेम के धे ना रूपो धे, धेम, धेर, धेर्स, धेमसेल्व्स। त्यारबाद पछी जोईए तुमने मैं लखायु 1.1 के जो आरवी वर्तमान जो डीएस में प्रथम पुरुष ना सर्वनाम होय, डीएस में, डीएस मीन्स अवतरण चिन्ह में
જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, અજય સેડ ટુ અનિતા આઈ કેન ડુ માય વર્ક માય સેલ્ફ. જે ઇન્વર્ટેડ કોમામાં રહેલું છે એને કહેશું પર્ટિક્યુલર ડીએસ. એટલે કે વર્ડ્સ વિચ આર સ્પોકન બાય એનીવન વી સે ધેમ ઇન એક્ચ્યુઅલ વર્ડ્સ SOS they spoken of. It is called direct speech. બોલનાર દ્વારા બોલાયેલા શબ્દો એના એ જ રૂપમાં રહેલા હોય, એટલે કે અવતરણ ચિહ્નના રૂપમાં રહેલા હોય તેને ડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેશું. તો અજય સેડ ટુ અનિતા આઈ કેન ડુ માય વર્ક માય સેલ્ફ. આનું ઇનડાયરેક્ટ કરવું છે તો સામાન્યતઃ ઉપરના હાસ્યમાં તમને લખાવેલી વાક્ય રચનાને અનુસરતા, એટલે કે બોલનાર પ્લસ આરવી પ્લસ સાંભળનાર પ્લસ સંયોજકના રૂપમાં ધેટ પ્લસ DS 1 2 3 એ વાક્ય રચનાને અનુસરતા આનું ઇનડાયરેક્ટ કરેલું. પણ તમને નિયમ છે, જો ડીએસમાં પ્રથમ પુરુષના સર્વનામ હોય, પ્રથમ પુરુષના સર્વનામ 10 છે, પ્રથમ પુરુષ એકવચન એટલે આઈ મી માય માઇન માય સેલ્ફ, વી અસ અવર અવર્સ અવર સેલ્ફ, તો બોલનાર પ્રમાણે ફેરફાર થશે. બોલનાર એટલે અજય, જ્યાં આઈ છે તો ત્યાં શું કર્યું હી, માય તો હીઝ, માય સેલ્ફ હિમસેલ્ફ. 1.2 જો ડીએસમાં બીજા પુરુષના સર્વનામ હોય તો સાંભળનાર પ્રમાણે ફેરફાર થશે. બીજા પુરુષના સર્વનામ જેવા કે યુ યુ યોર યોર્સ યોર સેલ્ફ, યુ યુ યોર યોર્સ યોર સેલ્ફ. નયન સેડ ટુ નયના યુ કેન નોટ ચીટ યોર સોલ યોર સેલ્ફ. તું તારી જાતે તારા આત્માને છેતરી શકતી નથી. એનું ઇનડાયરેક્ટ કરવું છે તો ડીએસમાં પર્ટિક્યુલર અવતરણ ચિહ્નમાં બીજા પુરુષના સર્વનામ રહેલા હોય તો તેમાં સાંભળનાર પ્રમાણે ફેરફાર કરવો. સાંભળનાર પ્રમાણે. આગળ જોઈએ 1.3 જો ડીએસમાં ત્રીજા પુરુષના સર્વનામ હોય તો તેમાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી. એને લઈને તમને મેં એક્ઝામ્પલ લખાવેલું. પછી જોઈએ નજીકતા સૂચક શબ્દોમાં થતો ફેરફાર. નજીકતા સૂચક શબ્દોમાં થતા ફેરફારને લઈને જોઈએ તો THIS ધીસ તો THAT ધેટ, THEAC ધીસ, THOAC ધોસ, HERE હિયર તો THERE ધેર, નાવ તો ધેન, એગો બિફોર, ટુડે તો ધેટ ડે, ટુ નાઇટ ધેટ નાઇટ, યસ્ટરડે ધ પ્રીવિયસ ડે, ધ લાસ્ટ ડે, ધ ડે બિફોર, લાસ્ટ ધ પ્રીવિયસ, ટુમોરો તો ધ નેક્સ્ટ ડે, ધ ફોલોઈંગ ડે, ધ ડે આફ્ટર. એને લઈને આપણે જોયું નેક્સ્ટ ધ ફોલોઈંગ, thus so far till that time, કમ ગો એના ઉપર ફૂદડીની નિશાની કરાવેલી છે. તો એ જો બોલનારના સ્થળે આવવા માટે કમ વપરાયું હોય તો કમનું ગો થતો નથી. અને સાંભળનાર કે કોઈ અન્ય કોઈ સ્થળે આવવા કે જવા માટેની વાત રહેલી હોય તો કમનું ગો થાય છે. પછી વાત કરીએ નજીકતા સૂચક શબ્દોમાં થતા ફેરફાર. નજીકતા સૂચક શબ્દોમાં થતો ફેરફારની ચર્ચા કરી. વાત કરીએ કાળમાં થતો ફેરફાર.
એમાં 3.1 જો આરવી વર્તમાન કાળ કે ભવિષ્ય કાળમાં હોય, વર્તમાન કાળ એટલે સે અને શેષ, ભવિષ્ય કાળ એટલે વિલ છે, ભૂતકાળ એટલે સેડ. તો જો આરવી છે એ વર્તમાન કાળ કે ભવિષ્ય કાળમાં હોય તો ડીએસ ના કાળમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. એને લઈને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. જો અવતરણ ચિહ્નમાં મેં રહેલું છે તો મેનું માઇટ કર્યું નથી. શું લેવા નહીં? કારણ કે આરવી તરીકે વર્તમાન કાળ છે એટલે નહીં. પછી આગળ વાત કરીએ 3.2 કે જો આરવી ભૂતકાળમાં હોય અને ડીએસ નું વાક્ય સનાતન સત્ય, કહેવત કે ગણિત વિજ્ઞાનના નિયમ દર્શાવતું હોય તો પણ ડીએસ ના કાળમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. એક એક્ઝામ્પલ તમને આપેલું, ધ ઓલ્ડ મેન સેડ ટુ મી ધ ગોડ ઇઝ ઇમોર્ટલ. વૃદ્ધ વ્યક્તિએ મને કીધું કે ભગવાન અમર છે. તો સનાતન સત્ય વાક્ય થયું, તો એના કાળમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. એનું એ જ રહેશે, ગોડ ઇઝ ઇમોર્ટલ. એવું જ કરેલું છે, તમે જોયું. વિદ્યાર્થીઓ 3.3 ના અર્થે કે જો આરવી ભૂતકાળમાં હોય, નીચેનું વાક્ય એટલે કે આરવી છે એ ભૂતકાળમાં હોય અને ડીએસ નું વાક્ય સાદું વાક્ય હોય, તો જો મેં તમને નીચે લખાવેલા છે એ પ્રમાણે અનુસરવું. એમ ઇઝ આર રહેલું હોય તો વોઝ વેર, હેડ બીન, કેન, કુડ, મે, માઇટ. શેલ, વિલ હોય તો વુડ લખવાનું, શેલ હોય તો શુડ, એવું નહીં. અલગ અલગ બજારમાં મળતી ઇંગ્લિશ ગ્રામરની બુક સ્ટાન્ડર્ડ 9th કે 10th ને લઈને, તો એમાં વિવિધતા જોવા મળે. શેલ હોય તો એનું શુડ કર્યું હોય, પણ આપણે વુડ જ કરવાનું, શુડ કરવાનું નથી. એ ખાસ ધ્યાન રાખવું. શુડ કર્યું હશે તો ખોટું પડશે. શેલ, વિલ, વુડ. હેવ, હેઝ તો હેડ. પછી મૂળ રૂપ અથવા એસ કે ઈએસ વાળું રૂપ તો ભૂતકાળનું રૂપ. ભૂતકાળનું રૂપ આવશે તો હેડ પ્લસ ભૂતકૃદંત. ડુ અથવા ડઝ પ્લસ નોટ પ્લસ મૂળ રૂપ તો ડીડ નોટ પ્લસ મૂળ રૂપ. ડીડ નોટ પ્લસ મૂળ રૂપ તો હેડ નોટ પ્લસ ભૂતકૃદંત. મોસ્ટ આઈએમપી તમને કીધું એ પ્રમાણે ડુ ડઝ પ્લસ કર્તા પ્લસ મૂળ રૂપ તો કર્તા પ્લસ ભૂતકાળનું રૂપ. પછી તમને એવું કીધું હતું કે વેરી મોસ્ટ આઈએમપી છે એવું ડીડ પ્લસ કર્તા પ્લસ મૂળ રૂપ આવે તો કર્તા પ્લસ હેડ પ્લસ ભૂતકૃદંત કરવું. પછી નીચે નોંધ લખાવેલી છે, શુડ, કુડ, વુડ, મસ્ટ, આઈએનજી વાળું રૂપ, ભૂતકૃદંત, ઇન્ફિનિટિવ 2 પ્લસ મૂળ રૂપ. આવું રહેલું હોય તો તેમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો થતો નથી. ત્યારબાદ એસર્ટિવ સેન્ટેન્સને લઈને જોયું. એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ એની વાક્ય રચના જે આગળ જોઈને આપણે ઉપરના હાસ્યમાં લખાવેલી એ મુજબ કે જે બોલનાર પ્લસ આરવી પ્લસ
સાંભળનાર પ્લસ સંયોજકના રૂપે ધેટ અને ડીએસ 1 2 3 આરવી તરીકે વપરાતા ક્રિયાપદો સે સેસ સેડ સાંભળનાર ન હોય તો ટેલ ટેલ્સ ટોલ્ડ સાંભળનાર હોય તો રિપ્લાય રિપ્લાયસ કે રિપ્લાઇડ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે ઇન્ફોર્મ ઇન્ફોર્મ્સ ઇન્ફોર્મ્ડ માહિતી આપવા માટે એડ એડ્સ અને એડેડ બીજું વાક્ય વિધાન વાક્ય ઉમેરવા માટે અઢળક એક્ઝામ્પલ્સ જોયેલા 30-50 જેટલા એક્ઝામ્પલ્સ તમને સમજાવેલા પણ અને આપેલા પણ વિધાન વાક્યોને લઈને પછી એનું સોલ્યુશન ના રૂપે એક અલગ વિડીયો પણ બનાવેલો. વાત કરીએ ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સને લઈને વાત કરીએ વિદ્યાર્થીઓ, એની વાક્ય રચના કે જે બોલનાર પ્લસ આસ્ક્ડ અથવા ઇન્ક્વાયર્ડ ઓફ પ્લસ સાંભળનાર પ્લસ ઇફ વેધર WH વર્ડ પ્લસ DS 1 2 3 એ વાક્ય રચનાને અનુસરતા એક્ઝામ્પલ્સ મેં તમને સમજાવેલા અને નીચે એવું લખાવેલું કે પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું ડીએસ હોય તો એમાં પહેલા સહાયકારી ક્રિયાપદ હોય પછી કર્તા હોય, એનું ઇનડાયરેક્ટ કરીએ તો કર્તા પહેલા આવે સહાયકારી ક્રિયાપદ પછી આવે. સહાયકારી ક્રિયાપદથી શરૂ થતા હોય એવા એક્ઝામ્પલ્સ તમને સમજાવેલા. WH વર્ડ પહેલા આવે એવા એક્ઝામ્પલ્સ તમને સમજાવેલા. ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સના અર્થે વાત કરીએ તો તમને લેટ મી, લેટ હર, લેટ ધેમ થી શરૂ થતા વાક્યોને લઈને ચર્ચા કરેલી. આઈ થિંક છેલ્લે એટલે કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટનો છેલ્લો લેક્ચર હતો ત્યારે લેટ્સ કે લેટ અસ થી શરૂ થતા વાક્યોને લઈને ચર્ચા કરેલી, જે એક આ ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સનો જ એક ભાગ. લેટ્સ કે લેટસ થી શરૂ થતા વાક્યો કે જે આ ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સનો જ એક ભાગ. લેટ મી, લેટ હર, લેટ ધેમ થી શરૂ થતા વાક્યો એટલે કે આ ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સનો જ એક ભાગ. તો હવે પર્ટિક્યુલર ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સને લઈને જોઈએ તો ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે આજ્ઞાર્થ વાક્યો. સામાન્ય રીતે લેટ્સ કે લેટ અસ થી શરૂ થતા વાક્યની વાક્ય રચનાને ઇનડાયરેક્ટ કરવા માટેની વાક્ય રચના જોઈ તો બોલનાર પ્લસ સજેસ્ટેડ ટુ અથવા પ્રપોઝડ ટુ પ્લસ સાંભળનાર પ્લસ સંયોજક તરીકે ધેટ પ્લસ વી અથવા ધે પ્લસ શુડ પ્લસ DS 1 2. એમાં નીચે તમને નોંધ લખાવેલી કે બોલનાર કે સાંભળનાર તરીકે આઈ, વી, મી, અસ આ ચારમાંથી કોઈ પણ સર્વનામ રહેલું હોય તો ધેટ પછી વી મુકાય છે, અને બોલનાર કે સાંભળનાર તરીકે આઈ, વી, મી, અસ આ ચારમાંથી એક પણ સર્વનામ રહેલું ન હોય તો ધેટ પછી ધે મુકાય છે, પછી શુડ ફરજિયાત આવે છે, એવી વાત કરેલી. હવે આ પર્ટિક્યુલર ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સને લઈને બોલનાર પ્લસ આરવી પ્લસ સાંભળનાર પછી નોટ છે, એ નોટ ક્યારે આવશે એ સમજાવું છું. નોટ શબ્દ છે એ વાક્ય ડીએસમાં અવતરણ ચિહ્નમાં રહેલું જે વાક્ય છે એમાં નકારનો ભાવ અભિવ્યક્ત થતો હોય તો નોટ લખવાનો, પણ નકારનો ભાવ અભિવ્યક્ત થતો નથી તો નોટ નહીં, સીધું ટુ, જે સંયોજકના રૂપમાં ટુ છે અને DS 1 2 3 આવશે નહીં, સર્વનામમાં ફેરફાર થશે નહીં. હવે
વાત કરું છું કે જે ડીએસ ના રૂપે હકારના અર્થે રહેલું હોય, જેમ ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સમાં આપણે જોયું હતું કે અવતરણ ચિહ્નમાં રહેલું વાક્યમાં પેલા સહાયકારી ક્રિયાપદ હોય, પછી કર્તા, પછી અન્ય શબ્દ, છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નની નિશાની હોય. તો ખબર કેમ પડે કે આ આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે? તો જો પેલા તો બોલનાર હોય તો બોલનારના અર્થે એવું હોય કે જેમ કે આઈ સેડ ટુ હિમ, તો બોલનાર કોણ છે? આઈ. સેડ ટુ એટલે આરવી, સાંભળનાર એટલે હિમ. આઈ સેડ ટુ હિમ પ્લીઝ ગીવ મી યોર બુક. તો હવે અહીંયા પ્લીઝ શબ્દ છે એને સ્કીપ કરી દઈએ. ગીવ મી યોર બુક, તો ગીવ એટલે આ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, પછી કર્મ અને પછી અન્ય શબ્દ હકારનું વાક્ય હોય. તો જો નકારનું વાક્ય હોય તો અહીંયા ડુ નોટ કે ડોન્ટ પહેલા રહેલું હોય, પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, પછી કર્મ, પછી અન્ય શબ્દ. હજી થોડું વિસ્તારથી સમજાવું એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. જો એક એક્ઝામ્પલ લખું છું કે હી સેડ ટુ મી ડોન્ટ ગો ધેર. ડોન્ટ ગો ધેર આ વાક્ય છે. હવે આ વાક્યનું ઇનડાયરેક્ટ કરવું છે તો પેલા બોલનાર એટલે અહીંયા હી છે તો હી લખવાનું. આરવી તરીકે અહીંયા સેડ ટુ છે તો આરવી તરીકે શું આવશે એ સમજાવું છું. સાંભળનાર એટલે મી. હવે એ જોવાનું અવતરણ ચિહ્નની અંદર આ નકારનું વાક્ય છે, તો એ નકારનું વાક્ય હોય તો ખબર કેમ પડે? પેલા ડુ નોટ આવે અથવા ડોન્ટ આવે. તો આ વાક્ય નકારનું છે. પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ હોય તો જો ડોન્ટ, પછી ગો, અને પછી કર્મ, અન્ય શબ્દ વગેરે રહેલું હોય. અને હકારનું વાક્ય અવતરણ ચિહ્નની અંદર હોય તો પેલા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ હોય. ગીવ મી યોર બુક, તો અહીંયા ગીવ એ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. એટલે કે જો ઇનડાયરેક્ટ કરીએ તો ડુ નોટ કે ડોન્ટ શબ્દ છે એ નીકળી જાય અને અહીંયા નોટ શબ્દ લાગે. હવે આરવી ને લઈને વાત કરીએ. આરવી તરીકે વપરાતા ક્રિયાપદોના અર્થે તો વાક્યમાં ભાવ પ્રમાણે વપરાતા આરવી, જેમ કે વિનંતીનો ભાવ હોય તો આવશે રિક્વેસ્ટેડ. અવતરણ ચિહ્નમાં રહેલું જે વાક્ય છે એમાં વિનંતી દર્શક ભાવ રહેલો હોય તો રિક્વેસ્ટેડ આરવી તરીકે આવશે. આજ્ઞા, હુકમ કે આદેશ એવો ભાવ રહેલો હોય તો ઓર્ડરેડ આવશે. આજ્ઞા, હુકમ કે આદેશ એવો ભાવ રહેલો હોય તો ઓર્ડરેડ. જો ત્રીજું છઠ્ઠું સમજાવું છું કે અનિવાર્ય આજ્ઞા, હુકમ કે આદેશ હોય તો કમાન્ડેડ શબ્દ આવશે. કમાન્ડેડ શબ્દ પ્રયોગ થશે. જેમ કે તમારા પિતાજી તમને એમ કે બજારમાંથી તમે કોઈ વસ્તુ લઈને આવો, કે તમારા ઘરની આજુબાજુમાં રહેલી નાની દુકાન હોય અને ત્યાંથી તમને કે કોઈ વસ્તુ લઈને આવો, અને તમે એ ના પાડો છો કે ના મારે જવું નથી, મને પેટમાં દુખે છે, મને પગમાં દુખે છે, મારે જવું નથી. તો તમારા પિતાજી તમને શું કરશે? કંઈ નહીં કરે.
એ તમને આપેલો આદેશ એ તમે ના પાડો છો કે મારે જવું નથી, તો એવો આદેશ હોય, એવો હુકમ હોય તો ઓર્ડર એડ આવશે. પણ અનિવાર્ય આજ્ઞા કે જે તમે ના પાડી શકો નહીં એવી આજ્ઞા હોય, જેમ કે માન્ય જજ સાહેબે એમ કીધું હોય કે આપને આટલા રૂપિયાનો દંડ ભરવાનો છે, તો એમાં ચાલે નહીં, નકારી શકાય નહીં. કે પછી આપને આટલા મહિનાની સજા કરવામાં આવે છે, તો ત્યાં કંઈ ચાલે નહીં. કે પછી આર્મીની અંદર આર્મી ઓફિસર એમના જે આર્મી મેનને એમ કે ફાયર ફાયર અને એમ કે મને આંગળી દુખે છે, તો એમાં નકારી શકાય નહીં. તો એવા અર્થે રહેલું હોય તો કમાન્ડેડ. સલાહનો ભાવ હોય અવતરણ ચિહ્નમાં રહેલું વાક્ય પણ સલાહનો ભાવ હોય તો એડવાઇસ્ડ. સૂચન કરવાનો હોય, ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી હોય એ શિક્ષકને સૂચન કરે, તો એ સૂચન કરવાના અર્થે સજેસ્ટેડ. સૂચના આપવાના અર્થે શિક્ષક વિદ્યાર્થીને સૂચના આપે તો ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ. ચેતવણીનો ભાવ હોય તો વોર્નેડ. ધમકીનો ભાવ હોય તો થ્રીટેન્ડ. કોઈ એવું ભાવહીન વાક્ય હોય, તમને સમજી ન શકો કે આમાં કયો ભાવ રહેલો છે, એ સમજવું અઘરું થઈ પડે, તો ટોલ્ડ અથવા આસ્ક્ડ એવું લખો તો ખોટું પડે નહીં. ટોલ્ડ અથવા આસ્ક્ડ લખી શકો છો. તો આ રહેલું જે આ સેન્ટેન્સ છે, તો એને લઈને આપણે ઇનડાયરેક્ટ કરીએ તો હી, આ વાક્ય રચનાને અનુસરતા, હી સેડ ટુ મી ડોન્ટ ગો ધેર, ત્યાં જશો નહીં. તો કયો ભાવ આવે છે, શું લાગે છે તમને? ત્યાં જશો નહીં. એક વોર્નેડ, પણ એવું નથી કે આમાં એક જ એમ જ લાગે તમને કે આ ભાવ પણ આવી શકે, ચેતવણીનો સૂચના આપવાના અર્થે પણ આવી શકે. તો થઈ શકે તમને એમ લાગતું હોય કે આ આવે તો એ પણ આવે, આ આવશે તો એ પણ આવશે, પણ સાવ જે કહેવાય વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને એ ભાવ લખવો. પ્લીઝ રહેલું હોય ને તમે ધમકીની વાત કરી નાખો કે ધમકીનો ભાવ છે, તો એ ખોટું પડે. તો આપણે વોર્નેડ રાખીએ તો હી વોર્નેડ, આરવી તરીકે લખ્યું, સાંભળનાર મી. હવે જો અહીંયા ડોન્ટ ગો ધેર છે, તો ડુ નોટ કે ડોન્ટ થી શરૂ થતું હોય તો ડુ નોટ કે ડોન્ટ નીકળી જાય અને નોટ આવી જશે. પછી ટુ અને DS12, તો ગો છે તો ગો નું ગો અને ધેર. સમજાણું? ફરી વાર સમજાવું છું. જો આ વાક્ય છે હી સેડ ટુ મી ડોન્ટ ગો ધેર, આનું ઇનડાયરેક્ટ કરવું છે, પેલા બોલનાર એટલે હી. હવે અહીંયા આરવી તરીકે કયો ભાવ આવે છે, તો ચેતવણીનો ભાવ તો વોર્નેડ. પછી સાંભળનાર એટલે મી. પછી ડુ નોટ કે ડોન્ટ થી શરૂ થયું છે, તો ડુ નોટ કે ડોન્ટ નીકળી જાય અને નોટ લખવાનું, તો અહીંયા નોટ. પછી ટુ લખવાનું અને DS12, તો ગો તો ગો, ધેર તો ધેર. બીજું એક્ઝામ્પલ સમજાવું છું.
He said to me, please give me your book. બોલનાર એટલે he, આરવી અવતરણ ચિહ્નમાં રહેલું વાક્ય એવું છે, પ્લીઝ ગીવ મી યોર બુક. તો અહીંયા પ્લીઝ શબ્દ આવે છે, વિનંતી છે. પ્લીઝ શબ્દ આવે, કાઇન્ડલી શબ્દ આવે તો રિક્વેસ્ટેડ ને લઈને સમજવું. તો રિક્વેસ્ટેડ સાંભળનાર મી, પ્લીઝ ને નહીં લખવાનું કારણ કે આપણે રિક્વેસ્ટેડ શબ્દ લખી નાખ્યો. નોટ આવશે નહીં કારણ કે નકારનો ભાવ નથી. ડુ નોટ કે ડોન્ટ થી શરૂ થતું હોય તો નોટ આવે. DS12 તો અહીંયા ગીવ નું ગીવ, મી છે એટલે એ સર્વનામમાં ફેરફાર થાય તો બોલનાર એટલે હી. તો મી કેટલામું રૂપ છે? બીજું. તો હીનું બીજું રૂપ હિમ. યોર એટલે સાંભળનાર એટલે મી. યુ યોર તો આઈ, મી માય. બુક. તો આને લઈને બીજા એક્ઝામ્પલ્સ તમને હોમવર્કમાં આપીએ છીએ અને હોમવર્કમાં આપેલા જે સેન્ટેન્સ હશે એ મારા આવતીકાલે રહેલા લેક્ચરમાં હું સોલ્વ કરાવીશ. હોમવર્કમાં થોડા એક્ઝામ્પલ મોકલું છું, એ આવતીકાલે રહેલા લેક્ચરમાં હું એ બધા સેન્ટેન્સ સોલ્વ કરાવવાનો છું. તો આજના વિડીયો થકી આજે આટલું રાખીએ છીએ. નમસ્કાર.